إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. تمام تر تعریفیں کبریائی بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بیس بہادر درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، معاشرے کی خرابی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں حقوق جو ہے غصب ہونے لگتے ہیں تو اس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے. حقوق اور بہت سارے حقوق ایسے ہیں کہ اس کا رابطہ کبھی کبھی ہوتا ہے یا کچھ کم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ایمان والوں کا رشتہ بنایا ہے، سورہ حجرات میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. کیا ہیں وہ؟ بھائی کا رشتہ بتایا. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو آپ کا جو کام ہونا چاہیے کہ ان بھائیوں میں اصلاح کا کام کیجیے. کیا کریے؟ اصلاح کا کام کیجیے، یعنی بگاڑ پیدا نہ ہو. یا یوں سمجھ لی کہ دو بھائیوں میں کوئی دقت ہو گئی تو اس کو صلح کرا دیجیے. کیا کر دیجیے؟ صلح کرا دیجیے. دیکھیں، جب کوئی آدمی غصے میں بات کرتا ہے تو اس میں ایک بات اور لوگ کہتے ہیں، یار فلانے بھائی نا بگڑ گئے تھے. کیا کہتے تھے؟ بڑی زور سے بگڑ گئے تھے. کیا بولے؟ بگڑ گئے تھے. مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ چیزیں جو ہم آپ سے اچھے سے بات کرتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں غصے میں آ کر ہو اور زبان درازی ہونے لگے تو اس کو معاشرہ کہتا ہے کہ بگڑ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہت زور سے بگڑ گئے ہیں. مطلب اس سے پہلے بنے تھے، اب بگڑ گئے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے پہلے ان کی اصلاح تھی، اب یہ بگڑ گئے ہیں. دیکھیں، غصے کا آنا فطرت ہے، اس کا کنٹرول کرنا نیکی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ غصے کا پی جانا یہ بہت بڑی بہادری ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہادر وہ نہیں کہ کسی کو پچھاڑ دے، بہادر شخص ہو جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وہ بہادر ہے. اور یہ چیز نہیں ہوتا، غصے میں انسان فیصلہ صحیح نہیں لے پاتا. فیصلہ صحیح لیتا ہے جب اس کا کول مائنڈ ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے غصہ. تو اللہ نے اصلاح کرنے کی بات کی ہے. تو اصلاح جو ہے، اور اصلاح کرنے کی بات اگر اللہ نے کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کا طریقہ بھی بتایا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اصلاح تو کرتے ہیں لیکن ڈنڈا مارتے ہیں. دیکھیے، اصلاح کے کئی نمونے آپ کو بتاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ وہ عزت کا کتنا پاس رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاس رکھتے تھے. یعنی بھرے مجمع میں، بھری مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے. آپ جانتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح عوام میں نہیں کی جائے گی، خاموشی اختیار کیا جائے گا. اس لیے کہ اگر عوام میں آپ کرنے لگیں گے اس کی انسلٹ
تو ہو سکتا ہے सुधरने کی वजह बिगड़ जाए, वो ऐसे बिगाड़ पैदा हो जाए उसको. आगे आ जाइए आप, जगह खाली है. तो ये बात जो है ना, दूसरा हमारा ये रिश्ता जो है ईमान से भी जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? ईमान से. मैंने एक हदीस आपके सामने जिक्र किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन वाला हो ही नहीं सकता. कैसे? कि अल्लाह रसूल कहते हैं कि वो शख्स, अपना भाई जो है, अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करता जो अपने लिए पसंद करता है. अमूमन होता क्या है कि दो चीज रखी हो सामने, दोनों चीज एक हो, लेकिन उसमें से एक अच्छी हो और थोड़ा देखने में गड़बड़ हो. तो आदमी की फितरत क्या है कि अच्छी चीज को अपनी तरफ ले लेता है. अब यहां एक इम्तिहान है, ईमान का इम्तिहान है आपके. अब आपको करना क्या है? अल्लाह, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं ये ले लूं, और मैं ले भी सकता हूं, लेकिन क्योंकि यहां मेरे इम्तिहान का सवाल है, मेरे ईमान का जो है इम्तिहान है, ये चाहते हुए भी मैं इसको अपने भाई को दूंगा और मैं खुद इसको नहीं लूंगा. क्या करेगा वो? अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान कर देगा. वो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि ईमान बचाना है. क्या माशरे में ऐसा होता है? तो नहीं होता तो होना चाहिए, यही बताना चाहता हूं आपसे. ये हदीस जिक्र करने का मकसद ये है कि हम लोगों को हर हाल में अपने ईमान की सेफ्टी करनी है, हिफाजत करनी है, चाहे दुनिया की जो भी चीज कुर्बान करनी पड़े, तभी कामयाबी है. लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज में ईमान का सौदा हो जाता है, थोड़े से फायदे के लिए ईमान का सौदा हो जाता है. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. अगर आपका ईमान बच गया ना, तो समझिए सब कुछ बच गया, और अगर वो चला गया तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. तो ये भाई का जो मसला है ना अपने, ये बहुत बड़ा हक है. हाँ, कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करना जो अपने लिए आप पसंद करें. तो मैं ये सवाल करता हूं, क्या कोई आदमी अपनी इंसल्ट चाहता है, बेइज्जती चाहता है? देखिए, हर इंसान इज्जत चाहता है. तो अगर आप इज्जत चाहते हैं तो करना क्या है? आपको अपने भाई को इज्जत देनी है. आप अपनी इज्जत पसंद करते हैं तो अपने भाई को जलील मत करिए. तरीकेकार नबी ने सिखा दिया है सब कुछ. मैंने एक बार बताया था आपको कि मजलिस बैठी हुई है, एक शख्स की जो है रिया खारिज हो जाती है. ठीक है, अल्लाह रसूल ने नहीं कहा कि जिसकी रिया खारिज हो गई जाकर वजू बना ले, नहीं कहा. अदब देखिए, अल्लाह के रसूल, जिन भाइयों ने ऊंट का गोश्त खाया ना, वो जाके वजू बना ले. तो ऊंट का गोश्त का पहले चलन था, तो उसमें बहुत सारे लोग खाए थे. तो जब सब लोग गए तो उनकी पर्दापोशी बाकी है. देखिए क्या तरीका है, सलीका है ना. हम लोग होते तो क्या, अरे क्या दिक्कत है, वो कहा तो हमने कह दिया, कह तो दिए, लेकिन आप अल्लाह के नबी के तरीके से हट गए. अपने भाई की पर्दापोशी, अपने भाई को गुनाहों को छुपाना, क्या समझ रहे हैं? आखिरत की बहुत बड़ी कामयाबी मेरे भाइयों. अल्लाह सुब्हानो तआला क़यामत अपने बंदे को लाएगा और सारी दुनिया से पर्दा करके उसके गुनाहों को दिखाएगा. तूने ये गुनाह किया, इतराफ करेगा, हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया. ये गुनाह किया तूने, हाँ अल्लाह मैंने किया. क्या देख, इस गुनाहों को सिर्फ मैं जानता हूं, और मैं चाहूं तो पर्दा हटा दूं, ये सारी दुनिया तेरे गुनाहों से वाकिफ हो जाएगी, सारी दुनिया जान जाएगी. लेकिन मैं तेरे गुनाहों पे पर्दा डालता हूं. जानता है क्यों पर्दा डालता हूं?
क्योंकि दुनिया में तो अपने भाई के गुनाहों पर पर्दा डालता था। क्या करता था? गुनाहों पर पर्दा डालता। तो पता चला कि आखिर की एक कामयाबी कि अपने भाई के गुनाहों पर पर्दा डालता। आज क्या होता है? आज लोग क्लियर नहीं होते को गुनाह उससे हुआ कि नहीं हुआ, शक की बुनियाद पर डिसीजन दे देते हैं वो फला शख्स ऐसा है, और पूरी मार्केट बदनाम कर देते उस बेचारे को। हकीकत कुछ और होती है, लेकिन इनके मुंह से वो बात निकलती है और उसे पूरे माशरे में जलील करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप बताइए, जो हम काम ये कर रहे हैं, क्या हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को पर्दा डालेगा? जब आपने पर्दा डालने वाला काम ही नहीं किया है तो आखिर पर्दा पड़ेगा कैसा गुनाह? अच्छा ये बताइए, गुनाह किससे नहीं होता? दुनिया में कोई शख्स ऐसा है नबी को छोड़कर, रसूल को छोड़कर, जो अल्लाह के रहनुमाई रहते हैं, उसके अलावा किसी से गुनाह ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन रसूल फरमाते हैं कि खताएं तो सबसे होती हैं, लेकिन वो खताकार सबसे बेहतर जो अल्लाह से तौबा कर ले। गुनाह हो जाए तो तौबा करने में देरी ना करे। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर इतना रहीम और करीम है कि गुनाह के बाद, उसके गुनाह के बाद फरिश्तों को फौरन लिखने की इजाजत नहीं देता। कहता रोक, अभी हो सकता है मेरा बंदा भी तौबा कर ले, तुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह कितना रहीम है अल्लाह। जब वो घड़ी गुजर जाती है, इसके बाद अल्लाह कहता है इसका एक गुनाह लिख ले, इसने क्रॉस कर दिया। तो अगर गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो तौबा और शर्मिंदगी अल्लाह के सामने कर ले, अल्लाह गलती हो गई, होता है ऐसा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये तुम्हारे जो है मोमिन भाई भाई हैं, तुम्हें चाहे कि सलाह करो इनकी, और इस मामले में अल्लाह से डरो। वत्तकुल्लाह, क्या कहा? वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। पता चला कि अपने भाई की सलाह करना, उस मामले में अल्लाह से डरना, ये अल्लाह की रहमत हासिल करना है, ये अल्लाह खुद कह रहा है। और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है कि ये जो है अपने भाई के गुनाह छुपाने की वजह से गुनाहों पर पर्दा डालने का मतलब उसका माफ हो गया पूरा। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो आप लोगों ने सुना होगा कि बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर नमाज इस्तिस्का के लिए रवाना हुए, बारिश की नमाज के लिए रवाना हुए, और फिर भी बारिश नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं अल्लाह बारिश कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि तुम्हारी मजलिस में एक ऐसा गुनहगार है जो कभी तौबा ही नहीं करता। जब तक कोई मजलिस से नहीं निकल जाएगा बारिश नहीं होगी। क्या कहा? बारिश नहीं। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और वो उसी वक्त तौबा कर लिया। कहा अल्लाह आज के बाद, अल्लाह आज तो मेरी इज्जत बचा ले, अल्लाह आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। मैं कितना जलील इंसान होऊंगा कि अगर मुझे मजलिस से निकाला जाएगा, मुझे सारी दुनिया देखेगी कि ऐसा गुनाहगार आदमी इस मजलिस में था। वो तौबा करता है और बारिश हो जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह मजलिस से तो कोई नहीं निकला। तो कहा नहीं, वो तौबा कर लिया। तो कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह मुझे बता तो दो कौन है। कहा कि मूसा इतना दिन तक उसने गुनाह किया, मैंने तुम्हें नहीं बताया, आज वो बंदा तौबा कर रही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, उसकी पर्दा पोशी में बाकी रखूंगा, इसलिए उसने तौबा कर लिया है। अब सोचिए, अल्लाह इतना मेहरबान है। अल्लाह अपने बंदों के साथ जितना करम करता है ना, आप सोच नहीं सकते मेरे भाई। लेकिन हम लोग हैं कि अल्लाह की नाशुक्री पर नाशुक्री किए जा रहे हैं। अल्लाह हमें राहतें देता है, हमें नेमतें देता है, उसकी भी नाशुक्री करते हैं। आप सोचिए,
اور नाशुक्री होती क्यों है? आदमी ऐसे देखता है और उसको ऐसे देखना चाहिए। देखना कैसे चाहिए? ऐसे देखना चाहिए, ऊपर देखता है। एक आदमी रोड पर बैठा हुआ है, लोग कार से गुजर रहे हैं, कर देखो ये सब तो सबको कार दिया अल्लाह ने, हमको तो कुछ दिया ही नहीं। जिसको देख रहा है सवारी से जाते हुए कह रहा है। एक आदमी 2 पांव से माजूर गुजरा, तब अपने पांव की तरफ देखता है, कहता नहीं, अल्लाह ने उसको पांव नहीं दिया, मुझे पांव दिया है। तो जब आप यहां देखेंगे ना, तो कभी अल्लाह के नाशुक्रे नहीं होंगे कि अल्लाह ने इतनी नेमत दी आप लोगों को, आपका हाथ पांव सलामत है, सारी जिस्म सलामत है, क्या समझ रहे हैं? ये अनमोल कीमत है मेरे भाई इसकी। अगर ये चली जाए ना तो लाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अल्लाह की बनाई हुई चीज में डैमेज हो जाए तो उस तरह वापस नहीं आती किसी की, चाहे कोई भी आजा हो। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है। तो मेरे भाइयों, हम लोग अपने भाइयों के हुकूक के बारे में थोड़ा सा ना नॉलेज रखना चाहिए। और वो हुकूक जो है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पहला हक क्या मुसलमान का, कि जब किसी मुसलमान को देखा जाए तो उसे सलाम किया जाए। किसको? जब किसी मुसलमान को देखा जाए तो सलाम किया जाए। लेकिन आज सलाम की हालत क्या है? सलाम की हालत यह है कि अगर हम पहचानते हैं किसी को तो सलाम कर लेते हैं, नहीं पहचानते तो नहीं करते, जबकि जानते हैं कि सामने मुसलमान आ रहा है। हमने तो यहां तक देखा है कि हम सलाम किए तो कहते हैं कि मैंने पहचाना नहीं आपको, तो हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। क्या कहा? मैं मुसलमान हूं चाचा, आप मुसलमान थे, मैंने सलाम कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बेटा। मतलब वो सोचे कोई जान पहचान के अलावा कौन सलाम करेगा, आज ये ट्रेड बन चुका है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको मुसलमान देखे आप सलाम कर लीजिए। उसकी लिबास पर, उसकी टोपी पर, उसके कलर पर मत जाइए। बात समझ रहे हैं ना? सलाम करिए। नेकियां हैं, ये ऐसी नेकी है कि अगर आप इसका एहतमाम करें तो अल्लाह ताला जखीरा बना देगा आपकी नेकियों का। खाली कोई अस्सलाम वालेकुम कहता तो 10 नेकी अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता तो 20 नेकी दे देता है अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू करता तो अल्लाह ताला 30 नेकी दे देता है। पूरा सलाम पर 30 नेकी है। अरे पूरी नहीं ले पाते तो कम से कम 10 तो ले लीजिए भाई। ये पहला हक है, और उसका जवाब दे। और दूसरा, जब वो दावत दे तो उसको कबूल किया जाए। जब हमारा भाई दावत दे तो उसको कबूल किया जाए, उसके घर जाया जाए, उसके दस्तरखान पर जाया जाए। दावत भी आज जानते हैं गरीबों की कबूल नहीं होती। जो लोग असर और रसूख वाले हैं, पहुंची हुई हस्तियां हैं, उनके दस्तरखान पर देखें कि टूटे रहते हैं लोग। लेकिन कोई गरीब अगर किसी को दावत देता है तो जो लोग अपने आप को कुछ वहदादार समझते हैं उनको कहते टाइम नहीं है। लेकिन अगर वही कोई बड़ा आदमी दावत दे दे तो दावत के लिए जाते। तो दावत पे इस नियत से नहीं जाना कि वहां पर हमें फला चीज खाने को मिलेगी, नहीं। अल्लाह हमारे भाई का ये हक है, इसलिए मुझे जाना है उसके पास। वो पानी ही पिलाए, कोई मसला नहीं, उस नियत से जाना ही नहीं आपको। उसके बुलाने पर आपको जाना है, बस यही नियत लेके जाना कि अल्लाह तो उसको राजी करने के लिए अपने भाई के पास जा रहा हूं। उसमें गरीबी अमीरी नहीं। फिर जब वो भाई कोई आपसे मशवरा तलब करे तो आप उसको अच्छी नसीहत कीजिए, गलत मशवरा मत दीजिए उसको। जब उसको छींक आए तो उसका जवाब दीजिए। छींक का जवाब क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो छींकेगा वो कहेगा, जो सुनेगा वो क्या कहेगा? यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला आप पर रहम करे। और जब वो ये कहेगा तो छींकने वाला कहेगा यहदिकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें हिदायत और तुम्हारी इस्लाह फरमाए। ये छींक का जवाब है।
آج ہمارے بچے نہیں جانتے چھینک پر کہنا کیا ہے. کیوں نہیں جانتے؟ ہم کو فرصت ہی نہیں بتانے کی، ہم کو نالج اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیسے بتائیں گے صاحب؟ بچے سیکھتے ہیں، ہم بتاتے اسے، ہم لوگ اس میں تو کم سے کم 50% تو بچے والے ہیں سب نا. آپ اپنے بچے کو کہتے بیٹا الحمدللہ کیوں نہیں بولا تم؟ تربیت کے حوالے سے کوئی سینس اپنے پاس ہے؟ بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کبھی ٹوکتے ہیں آپ کی بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ آپ یہی کہتے ہیں بچہ سدھر جائے گا، سدھرے گا نہیں، جوانی میں بھی بائیں ہاتھ سے کھائے گا. اس لیے بچپنا وہی تو اصلاح کا اس کا پیڑھی عمر ہے. بچہ کپڑا پہنتا ہے بایاں پیر ڈالتا ہے، کبھی روکتے ہیں اس کو نہیں بایاں نہیں دائیں ڈال؟ یا چھینک آتی تو بولتے کہ بیٹا الحمدللہ کہو؟ یا کوئی حال چال پوچھتا ہے تو کہتا ہے آپ کے بچے کیا کہتے ہیں؟ کیا حال ہے بابو؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. سکھاؤ بچوں کہ بیٹا تم کوئی اگر پوچھے کہ کیا حال ہے، بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ساری تعریفیں ہیں. سوچئے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بتانا چاہیے کہ چھینک آنے پر کہنا کیا، اس کا جواب کیا دینا ہے، اور چھینکنے والے ایسا کہے بلند سے کہ تاکہ لوگ سن لیں، اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے؟ جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. جی. اور اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب چھینک آتی تو سارے فنکشن رک جاتے ہیں، اگر وہ رکے ہی رہ جائے تو انسان دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو چلا دیتا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک اپنا جو ہے ایک وہ ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے اس کے پیچھے کتنے فائدے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم کو اس کی طرف نہیں جانا. لیکن یہ کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، بس اتنا کافی ہمارے لیے. جی. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے نالج میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں لوگوں نے مطلب اس کا سرچ کیا تو کہتے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو الحمدللہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے؟ میں نے 4 گنا دی. 4 حقوق بتائے. ملے تو سلام کریں، دعوت دے تو قبول کریں، اور مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دے اور چھینک کا جواب دے، اور بیمار ہو جائے تو عیادت کرے. اس کی کیا کرے؟ عیادت کرے. عیادت کا جو پہلو ہے وہ کیسا جانتے ہیں؟ اگر رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے تو ہم لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو رشتہ دار کہیں گے کیا کہ ہم بیمار سے دیکھنے نہیں، یہی کہیں گے. نہیں، آپ کو اس طرح نہیں جانا ہے. آپ کو اس لیے جانا ہے کہ اللہ اس بھائی کا میرے اوپر حق ہے کہ اس کی عادت کیا جائے. جب آپ اخلاص نیت سے جائیں گے عادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گے جانتے ہیں؟ جب آپ چلیں گے اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کی راہ میں چل رہا ہے. کہاں چل رہا ہے؟ جنت کی راہ میں چل رہا ہے. اور جب اپنے بھائی کو صبح دیکھ کر آپ آتے ہیں، اس کو عیادت کر کے اس کو تسلی بخش کلمات کہہ کے اس کے لیے دعائیں کر کے آتے ہیں تو آپ کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے ہیں. کب تک؟ آپ کا زیادہ 1 گھنٹہ خرچ ہوگا، 2 گھنٹہ، یہ فرشتے پورے دن آپ کو شام تک دعائیں کریں گے. شام کو عیادت کریں گے، پوری رات دعائیں کریں گے آپ کے لیے. آپ بتائیے ہوتا ہے ایسا؟ جاتے ہیں مگر نیت خراب کر کے جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کے کہنے کی وجہ سے جاتے ہیں. آپ تو کہنے کی وجہ سے نہیں، آپ کے اوپر حق ہے، آپ جائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی عیادت کرتے تھے. آپ کو بتاؤں تو یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، عیادت کا میٹر جو ہے غیر مسلم بھی بیمار ہو تو اس کو عیادت کے لیے جانا چاہیے. مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عیادت کرتے تھے. کوئی بیمار پڑ جاتا تو کیا کرتے تھے؟ دیکھنے جاتے تھے. آج کیا ہے؟ آج تو تھوڑا سا ڈفرنس ہو جائے ہم لوگوں کے اندر تو اپنے والا نہیں. مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی عیادت کریں گے تو اتنا اجر و ثواب ہے اس کا. تو جائے وہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ جب کسی مریض کو عیادت کرتے کیا ایک کلمات بڑا جامع کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لا باش طہور انشاء اللہ. تم غم نہ کرو،
اللہ تمہیں پاک کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ طہور انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ تمہیں پاک کر دے گا. اللہ جب کسی مومن کو بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے پاک کرتا ہے اسے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کو گالی نہ دو، بخار کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے گناہوں کو ایسے دھل دیتا ہے بخار جیسے جنگ آلود لوہے کو آگ میں تپا دیا جائے اور سارے جنگ آلود سب ختم ہو جائیں، اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو بخار مومن کے لیے نعمت ہے. لیکن کیا کبھی خوشی ہوتی ہے؟ بخار آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بہت بخار ہے، شدت کی بخار ہے، مطلب الحمدللہ نہیں کہتے، کہنا چاہیے. اچھا ایک بات میں سوچتا ہوں کہ یہ سب سارے کلمات کہہ کے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ راحت ملتی ہے؟ بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے تو میرے خیال اللہ تعالیٰ راحت ضرور دے گا. کیا خیال ہے؟ جس میں فائدہ و کلمات کہنی چاہیے. اور جب مر جائے آدمی، انتقال کر جائے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کی نماز جنازہ ادا کرے، اپنے بھائی کی نماز ادا کرے. تو اس سلسلے میں نماز جنازہ کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک بات ہے معاشرے میں کہ نماز جنازہ کا پورا نہ بیڑا گرک کر دیا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کا. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے سامنے قاری کا لقب لگا ہوا ہے، مفتی کا لقب لگا ہوا ہے، عالم کا لقب لگا ہوا ہے، وہ لوگ جنازہ جب پڑھاتے ہیں تو ماتر آدھا منٹ لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ آدھا منٹ لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نماز جنازہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہی نہیں ہے. ایک روایت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، اسی کے ساتھ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی نماز جو ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے. تو یہ نماز ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ کہتے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، کہتے وہ نماز تھوڑی نہ، تو دعا ہے. اعلان تو آپ نماز جنازہ کا کرتے ہیں مائک میں، اور جب سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات آتی تو کہتے تو دعا ہے. تو سورہ فاتحہ کیا ہے پھر؟ سورہ فاتحہ سے بہتر دعا ہے کوئی کیا؟ آپ بتائیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے نماز پڑھ کر بتایا، اور کئی صحابہ کے بارے میں روایت آتا ہے کہ انہوں نے نماز کو جہری پڑھایا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ جہری کیوں پڑھائے؟ تو کہتے ہیں کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کیسے پڑھا.